And if you see, cricketers are wearing a lucky number t-shirts. Rohit Sharma 45 போட்டிருப்பாரு. Virat Kohli he'll wear 18 number t-shirts. They will not change the number. So these are lucky numbers. Also involves hope. They also some kind of a hope behind that. Okay, so then information required might not be as accurate, as most of it does not have the original source. நம்ம இப்போ சொல்றோம் இந்த நம்பர் வந்து ஆக்சுவலா அவருக்கு வந்து லக்கியா இல்லையான்றது வி டோன்ட் நோ. ஓகே, பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ வேர் இட் ஹாஸ் கம் ஃப்ரம். சோர்ஸ் வந்து தெரியாது நம்மளுக்கு. ஸோ அவங்க சொல்றாங்க, நம்மளும் அப்படியே சொல்லி அப்படி அவருக்கு 18 லக்கி, இவருக்கு 45 லக்கி அப்படின்னு இந்த லக்கி பென் எடுத்துட்டு போனா நம்ம நல்லா எழுதுவோம் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை தான். தட்ஸ் இட். ஓகே, தென் pitfall of the method of tenacity is that no method is available to prove this belief as erroneous and very difficult to change. இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த பிலீஃப் சொல்றோம், ஒரு பிலீஃப் வந்து வெதர் இட் இஸ் ட்ரூவா இல்ல ஃபால்ஸ் தானான்னு கூட கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான நம்மளுக்கு எந்த சோர்ஸும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வி ஆர் நாட் சேஞ்சிங் இட், வி ஆர் கண்டினியூங் வித் இட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் tenacity is about. Hope the topic is understood. Yes. Okay, done. Next Anbu sir. So third one is, so first we have seen intuition, then we have seen tenacity, the third one is authority. Authority na koncham oralavu we can trust அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது. I believe it is true because an expert says it is true. So I believe it is true because an expert says it is true. Authentic and common sources of acquiring knowledge is from authority. So ஒரு காமன் அத்தாரிட்டி கிட்டேருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது, அப்போ அதை கொஞ்சமாக நம்பலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதுதான் வேர்டு இது அத்தாரிட்டி. ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் அன் ஐடியா இஸ் த பர்சன் ஹூம் வி ரெஸ்பெக்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சராக வச்சுக்கலாம், நம்ம காலேஜ் ப்ரொஃபஸராக இருக்கலாம். ஸோ கைண்ட் ஆஃப் even religious belief also we can take it. Authorities include parents, the media, doctors, priests, and other religious authorities, the government and professors. இவங்கெல்லாம் வந்து அத்தாரிட்டி இல்லை நம்புற மாதிரி அவங்க மெசேஜ் இருக்கும். ஸோ we can somewhat we can trust these sources. அதனால அந்த இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. Someone can give example on that. I could think of the stock market. I believe that one particular kind of stock is going to do better because my agent or my close friend who's been in this trading for a long time says that it's good. Absolutely, so correct. I go into that decision like that. Yes. Any other? The trending reels of many so-called celebrities or such, when they give health tips or hack tips, people believe it and follow it. And only after a week or so, when we read the comments, we know that it doesn't work. Correct. இது against it. Correct. நம்புற மாதிரி சொல்லுங்க first. Yeah. Where we can trust it. Correct. What you are saying is also there. இதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி. ஒரு செலிபிரிட்டி இருக்கிறாங்க. செலிபிரிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ராதிகா வந்து ஒரு சத்து மாவுக்கு வந்து ஆடுக்கு வர்றாங்க. How it is linked, nobody knows it. கரெக்டா? ஸோ சத்து மாவுக்கு ஏன் ராதிகா வரணும் அப்படின்னா ஹார்லிக்ஸுக்கு வருவாங்க. பட் ஷீ வாஸ் நோவேர் ரிலேட்டட் டு த ஹெல்த் கான்செப்ட். பட் ஸ்டில் பிகாஸ் ஷீ இஸ் அ செலிபிரிட்டி, தே ஆர் அட்வர்டைசிங் த்ரூ ஹர். கரெக்டா? ஸோ கரெக்ட், இட் இஸ் தேர், பட் இட்ஸ் இன் அ ராங் அத்தாரிட்டி அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அதை. ஓகே, பட் ரிலேட்டட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அவர் கரெக்டாக சொன்னாப்ல அபி சாலமன். What he said is, he's a stock market agent or stock market broker who suggests saying that this is the stock you can buy abdindra mari. So there is a possibility we can trust that source. Liya adha mari vera edum a person relies on information or answers from an expert in the subject area. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொஃபஸர்ஸ், இப்போ நான் சொல்றது அந்த நோயிங் சொல்றது நம்புறீங்களோ இல்லையோ, பட் இதுவே ஒரு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் வந்து இதை வந்து இதே மாதிரி நடத்தினார்னா யூ வில் ட்ரஸ்ட் மோர்
in that concept. Okay, so because he is a subject expert, okay, he's been teaching for so long, he knows in and out of the subject. Okay, so he is an expert. அவரோட வேர்டை வந்து இன்னும் நல்லா நம்புவோம் நம்ம. ஸோ அது வந்து he is a good authority அப்படி வச்சுக்கலாம். Okay, then we avoid having to evaluate the evidence ourselves or have to have time to independently research. ஸோ போய் இப்போ இப்போ as he said ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை வந்து அவர் சொல்லிட்டாரு, ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, தட்ஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் ரேதர் தென் கோயிங் அதை போய் சர்ச் பண்ணி ஒரு ஸ்டாக் எடுத்து அவங்க வந்து ஹவு மச் தே ஆர் டூயிங் ப்ராஃபிட்டா, லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணாங்க, இந்த இயர் என்ன பண்ணாங்க, ஆர் தே ஆர் கோயிங் இன் அ க்ரோத் பாத், இவ்வளோலாம் போய் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கும் டைம் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் ரீசன் வி ஆர் ட்ரஸ்டிங் தட் அத்தாரிட்டி சோர்ஸ். ஸோ அவரை வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணி வில் டேக் அ டெசிஷன். ஓகே, ஸோ வி அவாய்ட் ஹேவிங் டு எவாலுவேட் த எவிடன்ஸ் அவர் செல்ஸ் ஆர் ஹேவ் டைம் டு இண்டிபெண்டன்ட்லி ரிசர்ச். அதெல்லாம் பண்ண வேணான்றதுக்கு வி ட்ரஸ்ட் திஸ் அத்தாரிட்டி. ஓகே, தென் ஹவு அண்ட் தென் டு டிஸ்கிரிமினேட் பிட்வீன் குட் அண்ட் பேட் அத்தாரிட்டி இஸ் அ மேஜர் கன்சர்ன். இப்போ நான் சொன்னது தான். இப்போ ராதிகா வந்து சத்து மாவை வந்து அவங்க இது பண்ணுறது வெதர் ரைட் ஆர் ராங், இட் டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, அது ஒரு கன்சர்ன் ஆக்சுவலாக. அது ஒன்று. தென் அத்தாரிட்டிஸ் கேன் பி சம்டைம்ஸ் பயாஸ்ட் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாயர்ஸ் வந்து ஒரு கேஸ் எடுத்தாங்கன்னா சர்டன் பிளேசஸில் வந்து அவங்க மிஸ்கைட் பண்ணிடுவாங்க. திஸ் இஸ் அ புக் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. லாயர்ஸ் வந்து சர்டன் அவன் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவன் கேஸை ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக ஏதாவது தப்பாக சொல்லி கொடுத்து, ஓகே, ஸோ ஹீ மைட் ஈவன் அவனை நம்பி போவோம், அவன் கேஸ் எடுத்து he will help us out அப்படின்னு சொல்லி, பட் he will for his own sake what he will do is he will drag the case. அப்படியும் நடக்கலாம். ஸோ அத்தாரிட்டி தான், பட் ஸ்டில் biased-ஆ இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அது ஒன்று. தென் அத்தாரிட்டி பீயிங் எ ஹியூமன், தே மைட் இன்வால்வ் தேர் சப்ஜெக்டிவ் ஃபீலிங்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து வேற ஏதாவது ஒரு ஃபீலிங்ஸை கொண்டு வந்துருவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து அந்த பொண்ணா இருக்கிறாங்க இல்லை பையனா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் வந்துடும், இல்லை அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுவாங்க இவங்க. ஸோ பயாஸ்டு, அங்கேயும் ஒரு பயாஸ் வந்துடும். ஓகே, ஸோ சப்ஜெக்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் அங்கே இருக்கும். ஸோ அதுவும் ஒரு கன்சர்னு. ஓகே, தென் ஃபைனலி அத்தாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ். இப்போ அதுதான் சொன்னது, அட்வர்டைசர்ஸ் யூஸ் செலிபிரிட்டிஸை வச்சு இது பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து இப்போ சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்பர்ட்டு. ஓகே, he is giving it, but now you can see mutual funds ku vandu Sachin ad vararu. Sachin, how we can take Sachin's advice, don't know. Okay, because he is not a expert in that, correct? So that is the disparity comes. Okay, understood friends? Yes. Okay, great. Next Prabhu Anbu sir. Okay, so these are the pitfalls. So இதெல்லாம் ஒரு மைனஸ் கன்சர்ன் ஏரியா. Despite these pitfalls, still this method of authority can be relied upon with much confidence based on the credential of the expert. And சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும். டைரக்டா எடுத்தோன்னே நம்பாம ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் இருக்கிற மாதிரி செக் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இட் இஸ் பெட்டர். அண்ட் சம்டைம்ஸ் பை கன்ஃபர்மிங் வித் த இன்ஃபர்மேஷன் கேதர்ட் ஃப்ரம் மல்டிபிள் சோர்சஸ். இப்போ நெட்டு, இப்போ அது ஒரு பெரிய சோர்ஸாக இருக்குது. ஸோ இன்டர்நெட்லேயே வந்து so many things are available. அதுவும் வந்து நீங்கள் நாட் ட்ரஸ்ட் வர்த்தி ஆக்சுவலி. ஸோ யூ ஹாவ் டு டபுள் செக் இட். ஸோ அதை வச்சு யூ கேன் authority can be somewhat, we can compare to other two methods, authority can be trusted somewhat. Okay, then uncritical acceptance of idea acquired through tradition, intuition or authority is flawed method of acquiring knowledge. Uncritical acceptance of an idea அப்படின்னா அதுதான். ஸோ டைரக்டாக நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணாமல், ஸோ அது வந்து ட்ரெடிஷன் மூலமாக, இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்போது காலங்காலமாக நடந்துகிட்டு வருது அதனால் நானும் பண்ணுறேன்னு இல்லாமல், கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் வேர் இட் இஸ் கம்மிங்னு கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ யூ வில் பி ஃபீலிங் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் அக்வயரிங் தட் நாலேஜ். அதுதான். தென் த நெக்ஸ்ட் டூ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அக்வயரிங் நாலேஜ், தட் இஸ் ஒன்று வந்து ரேஷனலிசம், இன்னொன்று எம்பரிசம். ஸோ தென் வில் சி சம்வாட் தீஸ் ஆர் ட்ரஸ்ட் வர்த்தி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. லெட் அஸ் சி நெக்ஸ்ட் அன்பு சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் ரேஷனலிசம்.
Rationalism, what it says, I believe it is true because it is logically derived.